స్వాగతం సుస్వాగతం ఘన స్వాగతం, స్వాగతం సుస్వాగతం ఘన స్వాగతం, దైవజనులకు సుస్వాగతం, ఈ దివ్య బలికి సహృదయ స్వాగతం, దైవజనులకు సుస్వాగతం, ఈ దివ్య బలికి సహృదయ స్వాగతం, యాజకుడు అర్పించిన ప్రేమ బలికి స్వాగతం, యాజకుడు అర్పించిన ప్రేమ బలికి స్వాగతం, రారండి పాల్గొందము, త్వరగరారండి రక్షణ పొందుదము, రారండి పాల్గొందము, త్వరగరారండి రక్షణ పొందుదము. స్వాగతం సుస్వాగతం ఘన స్వాగతం, స్వాగతం సుస్వాగతం ఘన స్వాగతం. క్రీస్తునాథుని యందు ప్రియ సహోదరి సహోదరులారా, ఈరోజు దివ్య పూజా బలిని సమర్పిస్తున్న వారి కుటుంబాలు థ్యాంక్స్ గివింగ్ మాస్ ఫర్ ఆల్ ద బ్లెస్సింగ్స్ షవర్డ్ అపాన్ ఫ్యామిలీ అండ్ ఫర్ ద డిపార్టెడ్ సోల్ ఆఫ్ గాదే ఇన్నారెడ్డి అండ్ ఆల్ ఆఫ్ ద సోల్స్ టు రెస్ట్ ఇన్ పీస్ ఆఫర్డ్ బై గాదే లూసిరాణి ఫ్యామిలీ మెంబర్స్. ఫర్ గాడ్స్ మర్సీ అపాన్ ద డిపార్టెడ్ సోల్ ఆఫ్ బోగా మరియా కరణ్ కుమార్ అండ్ బోగా ఆగ్నేస్, మాస్ ఆఫర్డ్ బై Boga Arogyam and family. For God's mercy upon the departed souls of Madimi Velangani Raju and Madimi Amardeep, mass offered by Annapurnam. For God's mercy upon Elur Retreat Center construction and for God's protection upon everyone involved in construction, mass offered by Divine Word Retreat Center. Thanksgiving mass offered by Gollamari Anthony Reddy and Mary Suchata family. For the repose of the souls of Adagatla Susilamma, Bimisetti Francis, Mariammam, Adagatla Japamalamam, Goli Carlo, Jojappam, Havarim, Ludhu Mary, Papayam, Sister Reginam, Father Andrews, and for the souls in purgatory, and orphan souls, Gregorian Mass offered by Bimisetti, Michael, and Elizabeth Rani and family. For the departed souls of Yeruva, George Reddy, Veronica Mam, Raja Reddy, Gregorian Mass offered by family. For the departed souls of Kasu Bal Reddy, Yeruva Chinnappu Reddy, Sundarammam, Fatima Mary, Arogya Mary, Gregorian Mass offered by family. For eternal peace to the departed souls of Allam Lodhu Reddy, Harry, Gregorian Mass offered by family members. For eternal peace to the departed souls of Yeruva Chinnappu Reddy, Ludammam, Marreddy, Veronica Mam, B. Reddy, Papi Reddy, Andammam, Tumma Marreddy, Nakshtrammam, Yeruva Arogya Reddy, T. Thomas Reddy, M. Kaspa Reddy, K. Thomas Reddy, Prashant Reddy, M. Shaurilu. And for all the departed souls in the family, Gregorian Mass offered by Tumma Alphonse Reddy Chinnamma. Thanksgiving Mass for God's blessings so far and for guidance, success of the projects of Sorochish, Mass offered by Madam. For God's mercy upon the departed souls of Pavan Kumar and Nalini, Mass offered by Neeraja. For forgiveness and eternal peace to the departed souls of Gade, Rayappa Reddy, Chinnappa Reddy, and all other family members, Gregorian Mass offered by S. Nakshatram, Igondar Reddy, Asha, Nikita, Nishant Reddy. For eternal peace to the departed souls of Dasari Shauri Rani and departed souls of Dasari Thomasayam, Rajammam, Innayam, Thomasammam, Thomasayam, Anand Prasad, Sudarani, Ramesh Prasad, Suresh Prasad, Sundar Raju, Vijayarani, Rajendra Prasad,
Gregorian Mass offered through Saint Anthony by Dasari Ajit. For eternal peace to the departed souls of Tumma Thomas Reddy, Leelammam, Tati Reddy, George Reddy, and all other souls of family members and orphan souls, Gregorian Mass offered by Tumma Jaipal Reddy, Luther Mary family. For eternal peace to the departed souls of M. George, M. Teresa, M. Mariadas, C.H. Prakasham, C.H. Teresa, C.H. Lalitam, C.H. Prabhakam, C.H. Jeevaratnam, Gregorian Mass offered by C.H. Joji Babu and family. For all the departed souls in the family tree and for all the souls in purgatory to rest in peace, Mass Gregorian offered by Y. Rajesh and family. For salvation and bright future of Allam Sukesh Reddy, Mass offered by Allam Rayappa Reddy and Usha family. For eternal peace to the departed souls of Dondeti Amruta Reddy, Shauri Lammam, Elias Reddy, Nirmala, Arogya Reddy, and all other souls of family members and orphan souls, Gregorian Mass offered by Dondeti Vijaya Bhaskar Reddy, Chaitanya Vani family. For all the departed souls who suffered and lost their lives in the concentration camps during Second World War, and for eternal rest and peace to them in God's mercy. For all the departed souls in the families of Katuri, Manilal and M. Lazarus to rest in peace in heaven, and for orphan souls, Gregorian Mass offered by K. Aruna Joshi and family members. For eternal peace to the departed soul of S. Rayappa Reddy, and for good health of Vasant, Mass offered by S. Vasanta. For eternal peace to the departed souls of Yeruva Shaw Reddy and orphan souls and souls of the servants of God, Gregorian Mass offered by Jyoti and family. For eternal peace to the departed souls in purgatory and orphan souls, Gregorian Mass offered by Sumalata and family members. For eternal rest and peace to the departed souls of M. Durgayam, M. Durgammam, M. Narsamam, M. Narsayam, P. Ushammam, P. Bhalayam, P. Prabhagar, and all other departed souls in the family of Malagala Nirmala, Mass offered by Malagala Nirmala and family. For eternal rest and peace to the departed souls of Pudota Rayana, Susilam, Father Innaya, DCL, Nagotu, Chennayam, Saubhagyam, Francis, Vijay Kumar and Rahul Tejam, and departed souls of family members, Gregorian Mass offered by Nagotu Anna Mary. For eternal peace to the departed souls of Seelam Joji, Shauramma, Polisetti, Antayam, Suchanamma, Ramireddy, Teresamma, Gregorian Mass, Seelam, Balasundar Rao, Nirmala Rani. For the departed souls of Vangala, Swaminatha Reddy and Vangalam, Jojamma, Mass offered by Jojamma. For eternal peace to the orphan souls in the purgatory, Mass offered by Penta Reddy Sundari. For eternal peace to the departed soul of Janalagadda Chennaya, Mass offered by Vasundhara Devi. For the departed souls of Chennupati, Ludhaya, Marthammam, Melki Rauchu, Maneni Innayam, Antonammam, Antayam, Balraju, Louis, and for the departed souls of the family members, Mass offered by Shantamma and family. For God's blessings upon all family members, Mass offered by Tirumala Reddy, Nirmala Mary. Thanksgiving Mass for all the blessings received for God's will be done in the wedding of Snehantikam without any obstacles. Mass offered in honor of Immaculate Heart of Mother Mary. For all the departed souls in purgatory who have no one to pray, Mass offered by Annapurna. Thanksgiving Mass for all the blessings received by grace of God and for peace to the orphan souls. Mass offered by Vadanam Nagaraju, Shobharani family. For resolutions of issues related to agricultural land,
and God's hand with us to get the land of my parents. Mass offered by Nirmala and family. Thanksgiving Mass on the occasion of birthday of Yashwan Antonin and for God blessings, wisdom, good health and bright future. Mass offered by Jaya brother Alai. For good marriage proposal to Niharikam and marriage should be done without any obstacles. Offered by Giriraja Kumari family. Thanksgiving Mass for all the blessings received offered by Rajesh and Alfonso. Thanksgiving Mass and for good health, peace in the family and for special blessings and intentions of Sandeep and Sri Lakshmi on occasion of their wedding anniversary and blessings upon Sarayu. Mass offered by Talapaneni Kasparaju and Brigita. ఈ ఉద్దేశాలన్నీ కూడా దేవుడు ఆశీర్వదించాలని మనందరము కూడా దివ్య పూజా బలిని సమర్పిస్తున్న వారి కుటుంబాల కోసం ప్రత్యేకముగా భక్తి శ్రద్ధలతో దివ్య పూజా బలిలో ప్రార్థన చేద్దాం. నా దేవుడువైన ప్రభు, నీవు నన్ను చేయి విడవకము, నన్ను ఉపేక్షించుచు దూరముగా నిలిచుండి ఉండకము. నా రక్షకుడవైన ప్రభు, నీవు నన్ను ఆదుకొనుటకు శీఘ్రమే రమ్ము. పితా పుత్ర పవిత్ర ఆత్మనామమున ఆమేన్. మన ప్రభు అయిన యేసు క్రీస్తు కృప, సర్వేశ్వరుని ప్రేమ, పవిత్రాత్మ సహవాసము మీ అందరితో ఉండునుగాక. మీ ఆత్మతోనూ ఉండునుగాక. క్రీస్తునాథుని యందు ప్రియ సహోదరి సహోదరులారా, పవిత్రములైన ఈ పరమరహస్యములను కొనియాడే యోగ్యుల మగుటకు మన పాపములను ఒప్పుకొందము. సర్వశక్తిగల సర్వేశ్వరుని చెంతను సహోదరి సహోదరులారా, మీ చెంతను నా పాపములను ఒప్పుకొనుచున్నాను. ఏలైనా తలంపు చేతను, వాక్కు చేతను, క్రియల చేతను, అశ్రద్ధ చేతను బహు పాపములు చేసితిని. ఇది నా తప్పు, ఇది నా తప్పు, ఇది నా గొప్ప తప్పు. అందుచేత నిత్య కన్యకైన పరిశుద్ధ మరియమాతను, సకల దూతలను, పునీతులను, సహోదరి సహోదరులారా, మిమ్మును నా కొరకు మన ప్రభు అయిన సర్వేశ్వరుని ప్రార్థింపవలయునని బ్రతిమాలుకొనుచున్నాను. సర్వశక్తిగల సర్వేశ్వరుడు మనకు దయచూపి మన పాపములను మన్నించి మనలను నిత్య జీవమునకు చేర్చునుగాక. ఆమేన్. ప్రభువా దయచూపము, ప్రభువా దయచూపుము, క్రీస్తువా దయచూపము, క్రీస్తువా దయచూపుము, ప్రభువా దయచూపము. ప్రభువా దయచూపుము. ప్రార్థించుదము. ఓ సర్వేశ్వరం, నీవు సర్వశక్తిమంతుడవు, దయామయుడవు. నీ దివ్యానుగ్రహము ద్వారా నీ దాసులమైన మేము నీ సేవలను యోగ్యమైన విధముగా నిర్వహింపగలుగుచున్నాము. మేము నీ యందు ప్రకటించు విశ్వాసము ద్వారా నీకు సాక్షులమై జీవించి నీ వాగ్దానము చేసిన శాశ్వత జీవితమునకు పాత్రమగినట్లు కృపజూపము. నీతోనూ పవిత్రాత్మతోనూ కలిసి యుగయుగములు జీవించుచు పరిపాలించు మా ప్రభువును నీ కుమారుడైన యేసుక్రీస్తు ద్వారా మనవి చేయుచున్నాము. ఆమేన్. ఒక శరీరము యొక్క వేరు వేరు అంగముల వలనే మనము అందరమును పరస్పర సంబంధమును కలిగి ఉన్నాము. మొదటి పట్టణము పునీత పౌలు గారు రోమా పౌరులకు వ్రాసిన లేఖ 12వ అధ్యాయము 5 నుండి 16 వరకు వచనములు. సహోదరులారా, మనము చాలామంది మైనను క్రీస్తుతో ఏకమగుట వలన మనము అందరమును ఒకే శరీరము, ఒక శరీరము యొక్క వేరు వేరు అంగముల వలనే మనము అందరమును పరస్పర సంబంధమును కలిగి ఉన్నాము. దేవుడు మనకు వసగిన అనుగ్రహమును అనుసరించి మనము విభిన్న కృపావరములను కలిగి ఉన్నాము కనుక వానిని వినియోగించుదము. మనకు వసకబడిన వరము దేవుని సందేశమును ప్రవచించుట అయినచో మనకు గల విశ్వాస పరిమాణమును అనుసరించి మనము దానిని నిర్వర్తింపవలెను. సేవ చేయుట అయినచో తప్పక సేవ చేయవలెను. బోధించుట అయినచో తప్పక బోధింపవలెను. ఇతరులను ప్రోత్సహించుట అయినచో తప్పక అటులే చేయవలెను. తనకు ఉన్న దానిని ఇతరులతో పంచుకొనివాడు ఉదారబుద్ధితో ప్రవర్తింపవలెను. అధికారమును కలవాడు కష్టపడి పని చేయవలెను. ఇతరులపై కనికరము చూపువాడు సంతోషముగా అటులా చేయవలెను. ప్రేమ నిష్కపటమైనదై ఉండవలెను. చెడుని ద్వేషించి మంచిని అంటిపెట్టుకొని ఉండు.
ఒకరికొకరు సోదర భావముతో ప్రేమించుకొనుడు, ఒకరిని ఒకరు గౌరవించుకొనుటకై త్వరపడుడు, సోమరులై ఉండక కష్టపడి పనిచేయుడు, భక్తిపూరితమగు హృదయముతో ప్రభువును సేవింపుడు, మీ నిరీక్షణలో ఆనందింపుడు, కష్టములో ఓర్పు వహింపుడు, సర్వదా ప్రార్థింపుడు, అవసరములో నున్న సోదరులను ఆదుకొనుడు, అతిథి సత్కారములను ఆచరింపుడు, మిమ్ము హింసించు వారిని దీవింపుడు, వారిని శపింపకుండా దీవింపుడు, ఆనందించుచు వారితో ఆనందింపుడు, దుఃఖించు వారితో దుఃఖింపుడు, అందరి ఎడల సమాత భావము కలిగి ఉండుడు, హెచ్చైన వానియందు మనస్సు ఉంచక తక్కువైన వానిని కోరుడు, మీకు మీరే బుద్ధిమంతులని అనుకొనకుడు. ఇది ప్రభు వాక్కు. సర్వేశ్వరునికి వందనములు. పాడవే హల్లెలూయా, మనసా పాడవే హల్లెలూయా, పాడవే హల్లెలూయా, మనసా పాడవే హల్లెలూయా. భువనం గగనం ప్రతిధ్వనించగ వదనం హృదయం స్తుతించి పాడగ, భువనం గగనం ప్రతిధ్వనించగ వదనం హృదయం స్తుతించి పాడగ, కలమెత్తి పాడు ఎలుగెత్తి చాటు, కలమెత్తి పాడు ఎలుగెత్తి చాటు, పులకించి పాడు హల్లెలూయా, 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 హల్లెలూయా. ప్రభు మీతో ఉండునుగాక. నీ ఆత్మతోనూ ఉందునుగాక. పునీత లూకా గారు రాసిన పవిత్ర సువిశేషములోని భాగము. ప్రభువా నీకు మహిమ కలుగునుగాక. లూకా శుభవార్త 14వ అధ్యాయము వచనములు 15వ వచనము నుండి 24వ వచనం వరకు. ఈ మాటలకు ఆయన ప్రక్కన కూర్చున్న అతిథి ఒకడు, దేవరాజ్యమును భుజించు వాడెంత ధన్యుడు అనెను. అందుకు యేసు అతనితో, ఒకడు గొప్ప విందు చేసి అనేకులను పిలిచెను. విందు వేళకు అతడు పిలిపబడిన వారికి అన్నీయూ సిద్ధమైనవి, బయలుదేరి రండు అని సేవకుని ద్వారా వార్తలు పంపెను. కానీ వారందరూ సాకులు చెప్పసాగిరి. మొదటివాడు, నేనొక పొలమును కొంటిని, దానిని చూచి రావలయును, కనుక నన్ను క్షమింపుడు అని మనవి చేసుకొనెను. రెండోవాడు, నేను 5 జతల ఎడ్లను కొంటిని, వానిని పరీక్షింపపోవచ్చున్నాను, కనుక నన్ను క్షమింపుము అని అర్థించెను. మరి ఒకడు, నేను వివాహము చేసుకుంటిని, కనుక రాలేను అని చెప్పెను. సేవకుడు తిరిగి వచ్చి ఈ విషయమును యజమానికి తెలియజేయగా, ఆ యజమానుడు మండిపడి తన సేవకునితో, నీవు వెంటనే నగర వీధులకు పేటలకు వెళ్ళి పేదలను, అవిటి గ్రుడ్డి కుంటివాణిని ఇక్కడికి తీసుకొని రమ్ము అని ఆజ్ఞాపించెను. సేవకుడు అంతటా, అయ్యా నీవు ఆజ్ఞాపించినట్లు చేసి తిని, కానీ ఇంకనూ స్థలమున్నది అని చెప్పెను. అందుకు ఆ యజమానుడు సేవకునితో, రాజమార్గములందును కంచెరయందును వెతికి అక్కడ కనబడిన వారిని బలవంతముగా తీసుకొని వచ్చి నా ఇల్లు నిండినట్లు చూడుము. ఏలైనా ఆ పిలువబడిన వారు ఎవరునూ నా విందు రుచి చూడరని మీతో చెప్పుచున్నాను అనెను. ఇది క్రీస్తుని సువిశేషము. క్రీస్తువా నీకు స్తుతి కలుగునుగాక. క్రీస్తునాథుని యందు ప్రియ సహోదరి సహోదరులారా, ఈరోజు ఈ సువిశేషములో క్రీస్తు ప్రభు మనందరికీ కూడా పరలోక రాజ్యపు విందును గురించి తెలియజేస్తూ ఉన్నాడు. అదేవిధంగా దేవుడు తన యొక్క రాజ్యమునకు, అదేవిధంగా తనతో నివసించటానికి, తన యొక్క సాన్నిధ్యములో ఉండటానికి,
తనతో సహవాసం చేయటానికి ప్రతి ఒక్కరిని కూడా ఆహ్వానిస్తూ ఉన్నాడు. ఈ యొక్క ఆహ్వానం అనేది ఒకళ్ళకు ఇద్దరకు లేకపోతే కొంతమంది ఒక గ్రూపు వరకు మాత్రమే కాదు. ఈ యొక్క ఆహ్వానం అనేది ప్రతి ఒక్కరికి కూడా, ఎవరైతే దేవునిని విశ్వసిస్తున్నారో, ఎవరైతే దేవుడిని అంగీకరిస్తూ ఉన్నాడో, క్రీస్తు ప్రభు దేవుని యొక్క కుమారుడని విశ్వసిస్తూ ఉన్నారో ప్రతి ఒక్కరిని కూడా దేవుడు తన యొక్క పరలోక రాజ్యమునకు ఆహ్వానిస్తూ ఉన్నాడు. మరి ముఖ్యంగా ఈరోజు మనము సువిశేషంలో చూసుకున్నట్లయితే దేవుడు కొంతమందిని తన యొక్క రాజ్యమునకు, తన యొక్క విందునకు పిలిచినప్పుడు వాళ్ళు కొన్ని సాకులు చెబుతూ ఉన్నారు. మొదటిపాడు అంటూ ఉన్నాడు, నేను ఒక పొలమును కొంటిని, దానిని చూసుకొని రావలేను. రెండవ వాడు, నేను 5 జతల ఎడ్లను నేను కొన్నాను, దానిని నేను పరామర్శం చూసి రావాలి. మూడవ వాడు అంటూ ఉన్నాడు, నాకు పెండ్లి అయినది కనుక నేను రాలేకపోతున్నాను అని ఈ విధంగా వాళ్ళు సాకులు చెబుతూ ఉన్నారు. మరి ఈరోజు మనందరము కూడా ఆత్మ పరిశీలన చేసుకోవాలి. దేవుడు మనందరినీ కూడా ఆహ్వానిస్తూ ఉన్నాడు తనతో సహవాసం చేయటానికి, దేవుని యొక్క వాక్యం చదవటానికి, ప్రార్థన చేసుకోవటానికి, విశ్వాస జీవితంలో మనందరము కూడా బలపడటానికి దేవుడు మనందరినీ కూడా ఆహ్వానిస్తూ ఉన్నారు. మరి మనం ఏ విధంగా దేవుని యొక్క మాటలకు, దేవుని యొక్క ఆహ్వానానికి సమాధానమిస్తూ ఉన్నాము, ఏ విధంగా మనము దేవుని దగ్గరికి వస్తూ ఉన్నాము అన్నది ఆత్మ పరిశీలన చేసుకోవాలి. ప్రియ దేవుని బిడ్డలారా, మన జీవితాలు మార్చుకొని దేవుని దగ్గరకు వస్తే దేవుని యొక్క ఆశీర్వాదాలు ఎప్పుడు కూడా మన జీవితంలో ఉంటాయి. అదే దేవుడు మనందరినీ కూడా మన నుండి కోరుకునేది. మనం ఎప్పుడైతే దేవుడి దగ్గరకు వస్తే మనలను ఎంతగానో ఆశీర్వదించి దీవించి మన కుటుంబాలను ఇంకా ఎక్కువగా తన యొక్క దీవెనలతో నింపుతూ ఉంటాడు. కాబట్టి మనందరము కూడా సాకులు లేకుండా మనలో ఉన్నటువంటి ఆ యొక్క పాప జీవితాన్ని తీసివేసి పరలోక రాజ్యమునకు వారసులు అవ్వాలని, దేవునితో సహవాసం చేయాలని మనందరము కూడా తన యొక్క ఆహ్వానాన్ని మన్నించి మనము ఆ యొక్క విందులో, దేవుని యొక్క రాజ్యములో మనము పాల్గొనాలి. ఆ విధంగా పాల్గొనాలి అంటే మనలో ప్రార్థనా జీవితం ఉండాలి. ప్రార్థనా జీవితం లేనిదే మనము దేవునితో ఉండలేము. అదేవిధంగా దివ్య పూజా బలిలో పాల్గొనాలి, దివ్య పూజా బలులను సమర్పించాలి. మరి ముఖ్యముగా మనందరము కూడా దేవునితో సహవాసం చేయడానికి ఆ యొక్క విశ్వాసం అనేది పెంపొందించుకోవాలి. కాబట్టి మనందరము కూడా ప్రియదేని బిడ్డలారా, విశ్వాస జీవితముతో, ప్రార్థనలతో, దివ్య పూజా బలి ద్వారా మనందరము కూడా దేవుని యొక్క ఆహ్వానాన్ని అందుకొని దేవుని రాజ్యంలోకి మనందరము కూడా ఉండాలని, మరి ముఖ్యముగా మన జీవితాలను దేవుని సాన్నిధ్యంలో గడపాలని ఈ దివ్య పూజా బలిలో ప్రార్థన చేద్దాం. ఆమేన్. ఆశీర్వదించుము యేసయ్యా, ఆత్మీయ కానుక ప్రియ యేసయ్యా. ఆశీర్వదించుము యేసయ్యా, ఆత్మీయ కానుక ప్రియ యేసయ్యా. ఆద్యంతరహితుడా నీ ప్రేమలో శోభిల్ల చేయుమా నీ సేవలో. ఆద్యంతరహితుడా నీ ప్రేమలో శోభిల్ల చేయుమ నీ సేవలో. వర్ధిల్ల చేయుమ నీ చిత్తములో. ఆశీర్వదించుము యేసయ్యా, ఆత్మీయ కానుక
కానుక ప్రియ యేసయ్యా. సహోదరి సహోదరులారం, నేనును మీరు నర్పించుచున్న ఈ బలి సర్వశక్తి గల పితైన సర్వేశ్వరునికి అంగీకారం అగునట్లా ప్రార్థింపము. ప్రభువు తన నామస్తుతి మహిమల కొరకును మన ప్రయోజనమున కొరకును తన పవిత్ర శ్రీ సభ ప్రయోజనమున కొరకును నీ కర్మల ద్వారా ఈ బలిని స్వీకరించునుగాక. ప్రార్థించుదము. ఓ ప్రభువాం, పునీత కరోలు బరోమియో సంస్మరణ నాడు మేము తెచ్చిన ఈ కానుకలను దయతో వీక్షింపము. ఈ బలి ఫలితముగా ఈ పునీతుడు తన ప్రజలకు కాపరిగా రూపొందెను, శ్రద్ధగల పుణ్య జీవితమును జీవించెను. మేము కూడా మా పుణ్యక్రియల ద్వారా మంచి ఫలములను సమృద్ధిగా ఇచ్చినట్లు కరుణింపుము. మా ప్రభు అయిన క్రీస్తు ద్వారా ఈ మనవి చేయుచున్నాము. ఆమేన్. ప్రభు మీతో ఉండునుగాక. నీ ఆత్మతో ఉందునుగాక. మీ మనస్సులను ఉన్నతమునకు త్రిప్పుము. ప్రభు వైపు త్రిప్పియున్నాను. మన దేవుడైన ప్రభువునకు కృతజ్ఞత తెలుపుదము. కృతజ్ఞత తెలుపుట యుక్తము, న్యాయము. ప్రభువైన దేవా, పావన పిత, సర్వశక్తిగల నిత్య సర్వేశ్వరం, మేము ఎల్లప్పుడూ ఈ చోటను నీకు కృతజ్ఞత వందనములు మా ప్రభువైన క్రీస్తు ద్వారా చెల్లించుట యుక్తము, న్యాయము, ధర్మము, రక్షణదాయకము. ఏలయనా నీవు నీ పునీతుల అద్వితీయమైన విశ్వాసము, పవిత్రమైన సాక్ష్యము ద్వారా నీ శ్రీ సభను నిరంతర ఒక నూతన శక్తితో ఫలప్రదము గావించును. ఈ విధముగా మా మీద నీకు గల ప్రేమకు స్పష్టమైన సంకేతమును దయచేయుచున్నావు. నీ రక్షణ పరమరహస్యములు పరిపూర్తి ఎగునట్లు వారి మహా ఆదర్శము మాకు ధైర్యము నొసగుచున్నది. భక్తివంతమైన వారి ప్రార్థనలు మా చేయుదములందు సహాయపడుచున్నవి. కావున దూతల అతిదూతల సమేతమున నీ పునీతుల బృందముతో ఏకమై మేము నిరతము నిన్ను స్తుతించుట ఎట్లనగా, దళాధిపతి అయిన సర్వేశ్వరుడు పవిత్రుడు, పవిత్రుడు, పవిత్రుడు. పరలోకమును భూలోకమును నీ మహిమతో నిండియున్నవి. మహోన్నతమున హోసాన. ప్రభు నామమున వేం చేయువాడు ధన్యుడు. మహోన్నతమున హోసాన. క్రీస్తునాథుని యందు ప్రియదేవుని బిడ్డలారా, మరొకసారి ఈరోజు దివ్య పూజా బలిని సమర్పిస్తున్న వారి కుటుంబాలను జ్ఞాపకము చేసుకొని ఎందు నిమిత్తమైతే దివ్య పూజా బలిని సమర్పిస్తున్నారో వారి యొక్క ఉద్దేశాలను దేవుడు ఆశీర్వదించాలని, అదేవిధంగా మన యొక్క ప్రార్థన సహాయం అడిగిన వారి కోసం కూడా ప్రార్థన చేద్దాం. ఓ ప్రభువా, నీవు నిక్కముగా పవిత్రుడవు, సర్వ పవిత్రతకు ఊటయు నీవే. కనుక నీ పవిత్ర ఆత్మ ద్వారా ఈ కానుకలను పరిశుద్ధపరచ బ్రతిమాలుచున్నాము. ఈ విధమున ఇవి మా కొరకు మా ప్రభు అయిన యేసుక్రీస్తు శరీర రక్తములు అగునుగాక. అతడు శిలువ శ్రమలకు తనను తాను ఇష్టపూర్తిగా అప్పగించుకొనినప్పుడు అప్పమ్మనందుకొని కృతజ్ఞతా వందనములు చెప్పి త్రుంచి శిష్యులకిచ్చుచు ఇట్లనెను, మీరందరూ దీనిని తీసుకొని భుజింపుము. ఏలైనా ఇది మీ కొరకు అప్పగింపబడనున్న నా శరీరము. ఓ నా ఏలిన వారా, ఓ నా సర్వేశ్వర, ఆ విధముననే భోజనానంతరము పాత్రమనందుకొని మరలా నీకు కృతజ్ఞతా వందనములు చెప్పి శిష్యులకిచ్చుచు ఇట్లనెను, మీరందరూ దీనిని తీసుకొని దీని నుండి పానము చేయుడు. ఏలయనా ఇది నూతన నిత్య నిబంధన యొక్క నా రక్తపు పాత్రము. ఇది మీ కొరకును అనేకుల కొరకును పాప పరిహారమునకై ధారబోయబడును. దీనిని నా జ్ఞాపకార్థము చేయుడు. ఓ నా ఏలిన వారా, ఓ నా సర్వేశ్వర, ఇది విశ్వాస రహస్యము. ప్రభువా,
మేము నీ మరణము ప్రకటించదము, నీ ఉత్థానమును చాటెదము. నీవు మరలా వచ్చే వరకు వేచియుందుము. కనుక తండ్రి, క్రీస్తు మరణమును ఉత్థానమును స్మరించుచు జీవమునొసగే అప్పమును రక్షణ పాత్రము నీకు సమర్పించుచున్నాము. నీ సముఖముని నిలిచి నీకు పరిచర్య చేయుటకు మమ్మ పాత్రునుగా చేసినందునకు నీకు వందనములు తెలుపుచున్నాము. క్రీస్తు శరీర రక్తములందు పాలివారగా మమ్ము పవిత్ర ఆత్మ ద్వారా ఐక్యపరచమని ప్రతిమాలుచున్నాము. ఓ ప్రభువా, ప్రపంచమంతటా వ్యాపించిన నీ శ్రీ సభను జ్ఞాపకం ఉంచుకొనము. మాలియో జగద్గురువును, జయరావు పీఠాధిపతిని, గురువులందరితో పాటు మమ్మను నీ ప్రేమయందు పరిపూర్ణ చేయము. ఉత్థానమగు నమ్మికతో చనిపోయిన మా సహోదరి సహోదరులను, నీ కనికర ముందు చనిపోయిన వారందరినీ జ్ఞాపకం ఉంచుకొనము. వారిని నీ దివ్య ప్రకాశములనికి చేర్చుకొనము. మా అందరిపై దయచూపి దేవుని కనితలేకు మరియమాతతోనూ, ఆమె భర్తకు పునీత జోజప్ప గారితోనూ, పునీత అపోస్తలులతోనూ, ఆదిను నీకు సేవ చేసిన పుణ్యాత్మలందరితోనూ మాకు నిత్య జీవితంలో భాగమును దయచేయము. అప్పుడు వారితో కలిసి మేము నీ కుమారుడు యేసుక్రీస్తు ద్వారా నిన్ను స్తుతించి మహిమపరచుదము. క్రీస్తు ద్వారా, క్రీస్తుతో, క్రీస్తునందు సర్వశక్తి గల పితైన సర్వేశ్వరం పవిత్ర ఆత్మతో ఏకమైండు మీకు యుగ యుగములు గౌరవ మహిమలు కలుగునుగాక. ఆమేన్. మన రక్షకుడిచ్చిన పరమోపదేశమును అనుసరించి ప్రార్థింప సాహసింతము. పరలోకమందుండు మా యొక్క తండ్రి, నీ నామము పూజింపబడునుగాక, నీ రాజ్యము వచ్చునుగాక, నీ చిత్తము పరలోకమందు నెరవేరునట్లు భూలోకమందును నెరవేరునుగాక. నానాటికి కావలసిన మా అన్నము మాకు నేటికి అనుగ్రహింపుము. మా యొద్ద అప్పుబడిన వారిని మేము మన్నించినట్లు మా అప్పులను నీవు మన్నింపుము. మమ్మ శోధన యందు ప్రవేశింపనివ్వక కిడిలలో నుండి మమ్మ రక్షింపుము. ప్రభు, అన్ని కీడుల నుండి మమ్మ రక్షింపుము. మా ఈ రోజులలో మాకు శాంతిని ప్రసాదింపుము. నీ దయానుగ్రహము వలన పాపముల నుండి మమ్మ విముక్తులను చేసి అన్ని కలతల నుండి సర్వదా కాపాడుము. మేము మోక్షానందమును మా రక్షకుడైన యేసుక్రీస్తు ఆగమమును నిరీక్షించుచుందము. ఏలైనా నిరంతరము నీదే రాజ్యము, నీదే అధికారము, నీదే మహిమ. శాంతిని మీకు అనుగ్రహించుచున్నాను, నా శాంతిని మీకు ఇచ్చుచున్నాను అని నీ అపోస్తలులతో వచించిన ప్రభువైన యేసువా, మా పాపములు లెక్కింపక నీ శ్రీ సభ విశ్వాసమును వీక్షింపుము. నీ చిత్త ప్రకారము నీ సభకు శాంతిని ఐక్యమును అనుగ్రహింపుము. యుగ యుగములు జీవించుచు పరిపాలించు ప్రభువా. ఆమేన్. ప్రభుని శాంతి ఎల్లప్పుడూ మీతో ఉండునుగాక. నీ ఆత్మతోనూ ఉందునుగాక. ఒకరికొకరు సమాధానము తెలుపుకొందము. సర్వేశ్వరుని గొర్రెపిల్ల, లోక పాపను పరిహరించిన ప్రభువా, మాకు దయ చూపుము. సర్వేశ్వరుని గొర్రెపిల్ల, లోక పాపమును పరిహరించిన ప్రభువా, మాకు దయ చూపుము. సర్వేశ్వరుని గొర్రెపిల్ల, లోక పాపములను పరిహరించు ప్రభువా, మాకు శాంతిని దయచేయము. ఇదిగో సర్వేశ్వరుని గొర్రెపిల్ల, ఇదిగో లోక పాపములను పరిహరించి ప్రభు. గొర్రెపిల్ల విందుకు పిలువబడిన వారు ధన్యులు. ప్రభువా, నీవు నా ఇంట ప్రవేశించుటకు నేను పాత్రుడును కాను. నీవు ఒక మాట పలికిన నా ఆత్మ స్వస్థత పొందును. క్రీస్తు ప్రభు శరీర రక్తములు మనకు నిత్య జీవమును దయచేయునుగాక. ఆమేన్. క్రీస్తు దేహం మనకు జీవం, క్రీస్తు రక్తం మనకు ప్రాణం. విందు 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 కమ్మని విందు. విందు 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 కడలో విందు. ఈ విందు విందు కమ్మని విందు. ఈ విందు విందు కమ్మని విందు. రండిరా రండి దైవ జనమా, దివ్యమైన ఈ ఆహారము సరిగారి సారి సా, సరిగారి
రండి క్రీస్తు జనమా, ధన్యమైన మన ప్రభుని పొందుకై విందుకై, పరమ ప్రభు విందుకై. వడివడిగా రండి వరములు పొందుటకై విందుకై, పరమ ప్రభు విందుకై. వడివడిగా రండి వరములు పొందుటకై, పరమాత్ముని విందు పరలోకపు మందు, పరమాత్ముని విందు పరలోకపు మందు. ప్రీతితో లోకొనగా పరుగునారండి, ప్రీతితో లోకొనగా పరుగునారండి. విందుకై పరమ ప్రభు విందుకై, వడివడిగా రండి వరములు పొందుటకై. ప్రార్థించుదము. ఓ ప్రభువాం, పునీత కరోలు బొరోమియో తన ధర్మమును విశ్వాస పాత్రముగా నెరవేర్చును. ఎంతో ఉత్సాహముతో సోదర ప్రేమ కలిగి జీవించను. ఇప్పుడు పరమరహస్యములలో పాల్గొనిన మాకు కూడా అతని యందున్న దృఢత్వమును దయచేయుము. మా ప్రభువైన క్రీస్తు ద్వారా ఈ మనవి చేయుచున్నాము. ఆమేన్. ప్రభు మీతో ఉండునుగాక. నీ ఆత్మతో ఉండునుగాక. సర్వశక్తిగల సర్వేశ్వరుడు పితా పుత్ర పవిత్ర ఆత్మ మిమ్మలను దీవించి ఆశీర్వదించి కాచి కాపాడునుగాక. ఆమేన్. దివ్య బలి పూజ సమాప్తమైనది. సమాధానముతో వెళ్ళి క్రీస్తుని ప్రేమలో సేవలో జీవించండి. సర్వేశ్వరునికి వందనములు. నడిపించునావా నడి సంద్రమున దేవా, నవ జీవన మార్గమున నా జన్మ తరింపా. నడిపించునావా నడి సంద్రమున దేవా, నవ జీవన మార్గమున నా జన్మ తరింపా. నడిపించునావా. నా జీవిత తీరమునా నా పజయ భారమునా, నలిగిన నా హృదయమును నడిపించుము లోతునకు. నాయాత్మ విరభూయా నా దీక్ష ఫలింపా, నా నావలు కాలిడుము, నా సేవ చేకొనుము. నడిపించునావా నడి సంద్రముల దేవా, నవ జీవన మార్గమున నా జన్మ తరింపా. నడిపించునావా. రాత్రంతయు శ్రమ పడినా రాలేదు ప్రభు జయము, రహదారులు వెదకినను రాదాయను ప్రతిఫలము.
రాత్రంతయు శ్రమ పడినా రాలేదు ప్రభు జయము. రహదారులు వెదకినను రాదాయను ప్రతిఫలము. రక్షించు నీ సిలువా రమణీయ లోతులలో రతనాలను వెదకుటలో రాజిల్లు నా పడవా నడిపించు నా నావా నడి సంద్రముల దేవా నవజీవన మార్గమునా నా జన్మ తరి